पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया। Who will read out a statement. We will not take any questions after FS finishes his reading out the statement. Sir, the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. On the 14th of February 2019, a suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed, leading to the martyrdom of 40 brave Jawans of the CRPF. The Jaish-e-Mohammed has been active in Pakistan for the last 2 decades, and it is led by Masood Azhar with its headquarters in Bahawalpur. This organization, which is proscribed by the United Nations, has been responsible for a series of terrorist attacks, including on the Indian Parliament in December 2001 and the Pathankot Air Base in January 2016. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan authorities. India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. Thank you. This concludes the briefing. Thank you all for joining. We are not taking any questions. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. We will no questions at this time. तो जैशना कैंप पर We will put out a statement in Hindi immediately after this. We are not taking any questions, and we will update you. We will update you on more information as and when they are made available to us. તો આજે પગલું ભરવામાં આવ્યું છે ભારત તરફથી. સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી. વિદેશ સચિવે જે રીતે નિવેદન આપ્યું છે, 2004માં પાકિસ્તાને ભારતને ખાતરી આપી હતી કે તેમની જમીનનો ઉપયોગ ભારત વિરુદ્ધ આતંકવાદ માટે નહીં થવા દેવાય. તેમ છતાં અવારનવાર આતંકી હુમલાઓ યથાવત રહેતા ભારતે
બિન સૈન્ય કાર્યવાહી કરી છે। જે રીતે વિદેશ સચિવે જણાવ્યું કે માત્ર ને માત્ર ટાર્ગેટ પર હતા આતંકી કેમ્પ કે જેનો સફાયો કરવો જરૂરી હતો અને માત્ર 21 મિનિટના જ ટૂંકા સમયગાળામાં વાયુસેનાએ સફળતાપૂર્વક આ મિશન પાર પાડ્યું છે। સાથે જ અહીં મહત્વની બાબત એ છે કે જૈશના જે આતંકી ઠેકાણાઓ છે તેમાં ટ્રેનર તાલીમ લઈ રહેલા એ ભાવિ આતંકી વિચારધારાવાળા તમામ લોકો ઘણી મોટી સંખ્યામાં માર્યા ગયા છે। તો વાયુસેનાની આ એર સ્ટ્રાઇકને સફળ ગણાવાય છે। જે રીતે અજીત ડોભાલે પણ વડાપ્રધાનને આ એર સ્ટ્રાઇક 100% સફળ થયો હોવાના અહેવાલો આપ્યા હતા, જે અહેવાલો અમે પ્રસારિત કર્યા। ત્યારે વિદેશ સચિવ દ્વારા જે રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કે અનેક વખત પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપવામાં આવી, પાકિસ્તાને ખાતરી પણ આપી કે હવે તેમની જમીનનો ઉપયોગ આતંકવાદ માટે નહીં થાય। તેમ છતાં પુલવામામાં જે આતંકી હુમલો થયો તેની જવાબદારી જૈશે સ્વીકારી અને જૈશના ઠેકાણાઓને વાયુસેનાએ ટાર્ગેટ કર્યા। ખૂબ જ શિફતપૂર્વક ઓપરેશન પાર પડાયું। Number of terrorist camps operating from Pakistan border. By this heroic action, Air Force has restored the prestige and morale of Indian people and our armed forces. બિલકુલ, એટલે કે જે રીતે વિદેશ સચિવ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને વારંવાર કહેવા છતાં પાકિસ્તાન સરકારે આતંકીઓ સામે કાર્યવાહી ન કરી। રહેણાંક વિસ્તારથી ઘણો દૂર હતો આતંકીઓના કેમ્પ। વિદેશ સચિવે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કે બહાવલપુર જૈશનું મુખ્યાલય છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું છે। પાકિસ્તાનમાં 20 વર્ષથી જૈશ સક્રિય છે। આપણી સાથે જોડાયેલા છે ચૌહાણ સાહેબ આખરે વિદેશ સચિવ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહ્યું કે પાકિસ્તાનને ઘણી વખત કહેવામાં પણ આવ્યું પરંતુ તેની નાપાક હરકત તો તેવી ને તેવી ઠેર રહી। અનેક વખત તેને કડક શબ્દોમાં પણ કહેવાયું છતાં પણ તેને આખરે વાયુસેનાની કાર્યવાહી। બિલકુલ સાચી વાત છે। પાકિસ્તાનને ખરેખર પોતાના દેશમાં જો આવા આતંકવાદી કેમ્પો ચાલતા હોય, આવા સક્રિય આતંકવાદીઓ હોય તો એમને રોકવા જોઈએ। એ આખી ઇન્ટરનેશનલ સમજૂતીઓ પ્રમાણે પાકિસ્તાન વર્ત્યું નથી એ હકીકત છે અને જેના પરિણામે એ ત્યાંના જે કહેવાતા નોન સ્ટેટ એક્ટર્સ જે છે કે જે પાકિસ્તાનના કહેવા પ્રમાણે પાકિસ્તાન દેશ તરીકે એમને ટેકો આપતું નથી, કોઈ જ પ્રકારની સહાય આપતું નથી, છતાં જો આટલા વ્યવસ્થિત હુમલા થતા હોય તેનો મતલબ જ એ છે કે એમાં પાકિસ્તાનની દેશ તરીકે અને આર્મી પણ એમાં પૂરેપૂરું એમનું ISI પણ પૂરેપૂરું એમાં સહાય કરે છે એ હકીકત છે। અને એના પરિણામે ભારતે આ હુમલો કર્યો છે એ બિલકુલ વ્યાજબી છે અને જે કાર્યવાહી કરી છે એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે। પણ સાથે સાથે એ પણ જોવાનું છે કે વિદેશ સચિવે પોતાની જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે એમાં અમુક સાવધાનીઓ પણ એમણે વર્તી છે। એમના કહેવા પ્રમાણે કોઈ સિવિલિયન એટલે પ્રજાના કોઈ નુકસાન ન થાય એ એમણે જોયું છે। બીજી વાત અગત્યની એ છે કે પ્રેસ કોન્ફરન્સ પછી જનરલી ઓછામાં ઓછા 2-4 પ્રશ્નો લેવાતા હોય છે જે દરેક ભારતવાસીના મનમાં પણ થાય એવા પ્રશ્નો જે હોય છે કે દાખલા તરીકે કેટલા આતંકવાદી મર્યા અથવા કઈ રીતે આ લોકો અગત્યના હતા। આમાં પણ કોઈ મૌલાના અઝહરનો ઉલ્લેખ છે કે જે મસૂદ અઝહરનો કંઈ સગો છે એવું હતો, એવું કંઈ એમાં એ જણાવવામાં આવ્યું છે। એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનું પણ પાલન કર્યું છે એવું વિદેશ સચિવના નિવેદન ઉપરથી એ જણાઈ આવે છે। અને ખરેખર હવે આવું બન્યું છે કે કેમ એ આખું એક પ્રશ્ન ચિહ્ન લાગી જશે એવું અત્યારે નિવેદન ઉપરથી લાગે છે। પણ હજુ બીજી પ્રેસ કોન્ફરન્સ થશે, જો એમાં વધારે માહિતી આપવામાં આવશે તો આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી જશે। બિલકુલ, સુરતીઓની શું પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે, સુરતીઓ શું કર્યા છે તેના પર પણ એક નજર નાખી લઈશું। સુરતીઓનું શું જોશ? પુલવામામાં બનેલી આતંકી ઘટના બાદ સૌપ્રથમ ભારતીય વાયુસેના દ્વારા પાકિસ્તાનમાં ઘૂસી અને આતંકી સંગઠનોના કેમ્પો પર હુમલો બોલી દેવામાં આવ્યો છે। સુરતવાસીઓ જોડે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। આપનું નામ જણાવજો। મારું નામ અશ્વિની ઠાકુર છે।
કઈ રીતના જુઓ છો આ સૌથી મોટી કાર્યવાહી પુલવામામાં બનેલી ઘટના? પહેલા તો હું સરકારને, આપણા મોદી સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. એક ઉજવણી અમે લોકો અહીંયા કરી રહ્યા છે કે આપણા જે પુલવામા હુમલામાં આપણા જે શહીદો થયા હતા, આપણા જવાનો જે શહીદો થયા હતા, એનો બહુ મોટો સાહેબે બદલો લીધો છે. એમ કહી શકાશે 300 કિલો બમનો 1000 કિલો બમથી બદલો લીધો છે. બાલાકાટામાં જે હુમલો થયો છે, એર સ્ટ્રાઇક થઈ છે, એનાથી જૈશે મોહમ્મદ ના ઘણા બધા આતંકી કેમ્પનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે, લોન્ચિંગ પેડનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે અને અમે ખરેખર ખૂબ આનંદ અનુભવી રહ્યા છે અને હું સરકારને પણ બધાઈ આપવા માંગુ છું કે બહુ જ મોટો બદલો લીધો છે. ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी. हाउस द जोश. બિલકુલથી જે પ્રકારે યુવાઓમાં જોશ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે ભારતીય વાયુસેનાની જે કાર્યવાહી છે તે બિરદાવવાપૂર્વક છે. શું કહેશો આપ? મારું નામ નિખિલ ઠાકુર છે. આપણે જોતા હતા કે 14 તારીખે જ્યારે આપણી આર્મી પર જે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જે રીતેનો જે કાર્યક્રમ થયો હતો, આપણે બધા ભારતીયો ઉત્સુક હતા કે મોદીજી આનો કઈ રીતે જવાબ આપશે, કઈ રીતે આને પાકિસ્તાનની કમર તોડશે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે આર્થિક રીતે પાકિસ્તાનની કમર તોડી છે કે બધા એમને જે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીઝ વગેરે છે એનામાં 200% વધારો કરી દીધો છે અને પછી એમને દરેક વસ્તુની, શાકભાજીની દરેક વસ્તુની એમને ખોટ પૂરી પાડવામાં આવી છે અને સાથે સાથે જ એમના પર આર્થિક સાથે સામાજિક રીતે પણ આપણે એમના પર હુમલો કરી દીધો છે કે 1000 કિલો વિસ્ફોટક એમના જૈશે મોહમ્મદના 12 ઠિકાના ઉપર આપણે નાખીને એમને તહેસ મહેસ કરવામાં આવ્યા છે. પૂરી રીતે પાકિસ્તાનને કમર તોડી રાખવામાં આવી છે. જી બિલકુલથી જે પ્રકારે ભારતીય વાયુસેનાની કાર્યવાહી છે તેને લઈને સુરતમાં એક ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યવાહીને કઈ રીતના જુઓ છો? આગામી દિવસોમાં કઈ રીતના આતંકી આકાઓ અને સંગઠનો જવાબ આપવાની જરૂર છે? સૌથી પહેલાં તો હું આપના દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે જે પ્રમાણે તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે ગત 14 તારીખના રોજ આતંકવાદી હુમલો જે થયો હતો અને આપના જે 44થી વધુ જવાનો શહીદ થયા હતા, તેમને અને લોકોની માંગણી એક હતી કે 44ની જગ્યાએ 400થી પણ વધુના ખાત્મો થવો જોઈએ. એટલે આપણે જોઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને આજે નહીં 8 દિવસથી પણ વધુ સમય નથી ગયો અને તેમનો જવાબ આપના વડાપ્રધાનશ્રીએ આપી દીધો છે. નહીં ગત રાત્રે 3 વાગે સવારની પરમાં નહીં 3 થી 4 જગ્યા પર તેમને બોમ્બ વિસ્ફોટક કરવામાં આવ્યો છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ બોમ્બ વિસ્ફોટક કર્યો. સાથે સાથે એમના 300થી પણ વધુ ખબર મળવા આવી કે 300થી પણ વધુ જવાનો એમના આતંકવાદીઓ મરી ચૂક્યા છે અને આપના કોઈ પણ જવાનોને કોઈ પણ ખર્ચ વગર અને હું વાયુસેનાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી માનું છું કે જેમને આ ઓપરેશન એકદમ સક્સેસ પાર પાડ્યું છે. શું કહેશો આગામી દિવસોમાં કયા પ્રકારની હજુ કાર્યવાહી રહેવી જોઈએ જે પ્રકારે आतंकी संगठनों कैंपो नष्ट करवामा આવ્યા છે? पहली बार तो मैं मोदी जी को और वायुसेना जी को धन्यवाद करता हूँ, खूब खूब प्रणाम करता हूँ. आगामी दिवसों में आतंकवादियों को तो हमने तो बता दिया है कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है. घर में घुस के हमने मारा, 200-300 की जान ली रात को 3:30 बजे. अभी पाकिस्तान की नींद तो बहुत हराम हो गई है. कभी 1 बजे भी हमला हो सकता है, कभी 12 बजे भी हो सकता है. अभी पाकिस्तान को ये चुनौती है कि तुम सोना मत. बिल्कुल पिक्चर तो अभी बाकी है, तो ट्रेलर था. શું કહેશો આપ? मैं एम कहवा मांगू છું કે सौ प्रथम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जो कार्रवाई किया है उन्होंने, मोदी जी ने उसका स्वागत करता हूँ. और वायुसेना ने जिस तरह से हमला किया, जिस तरह 1000 किलो का बम आतंकवादी संगठनों के कैंपस पे ऊपर डाला है और नेस्तनाबूद किया है, उसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ. और जो पुलवामा में उन्होंने कायरतापूर्वक हमला किया था, आज उनको जवाब मिला है और ऐसे ही आगे इस तरह से कार्रवाई चालू रहे, ऐसे सरकार से मांग करता हूँ. તો બિલકુલથી આ હતા સુરતના વાસીઓ જેમણે જણાવ્યું કે ખરેખર ભારતીય વાયુસેનાની જે કાર્યવાહી છે તે ખૂબ જ બિરદાવવાલાયક અને સરાહનીય છે. 44 જેટલા જવાનો જે ભારતીય સેનાના શહીદ થયા છે તેનો પૂરેપૂરો જે જવાબ છે અને જે બદલો છે તે લેવામાં આવે. કેમેરામેન બ્રહ્મભટ્ટ સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, જીએસટીવી, સુરત. આપણી પાસે છે કે બિલકુલ, એટલે આ હતો સુરતી લાલાઓનો જોશ અને તેમણે કહ્યું કે જે પાકિસ્તાન ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરી છે તે ખૂબ જ સારો બદલો છે. વિવેક અને આપણી સાથે ચૌહાણ સાહેબ જોડાયેલા છે. સાહેબ, જે રીતે આપણે વાત કરી કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પરથી પણ આ એર સ્ટ્રાઇકની પ્રતિક્રિયાઓ આવશે અને આપણે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. વિદેશ સચિવનું તો નિવેદન આવી ગયું. આમાં મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે 20 વર્ષથી જે આતંકી ગતિવિધિઓ ચાલી રહી છે, ભારત ને પાકિસ્તાની સરકાર પાસેથી અટકાવવા માંગીશ કારણ કે જનરલ પક્ષીનું નિવેદન આવી રહ્યું છે. see what his response is and our response will be based on what his response will be.
The Pakistani initial response seems to be denial, but you cannot take that at face value. If the hurt, if it becomes quite open as to what has been hit, that the border has been crossed and they have been struck at those launch pads, well, then we could think of, Pakistan could think of retaliation in case the public furor outcry there becomes substantial. But my personal take is that the Pakistanis have become habitual liars. Not have become, they have been from the outset habitual liars. They lied through their teeth. They never admitted the presence of Osama bin Laden 800 meters from the military academy Kakul. They are already in a denial mode from the tweets that one can see. So we have taken our first step. It is a decisive step. It is a decisive escalation in terms of the fact that you can mass effects by air power. You see, the last time that we did the ground strike, how many kilos of explosive were we able to put on target? Only that which our 250 men could carry on their person. And that means it would not be more than, I would put it at something like 200 to 300 kg. Each of the bombs delivered has been 1,000 kg lesser guided munition, which is a very powerful munition. So just in terms of the massing of effects, this is a far more substantial option than ground-based commando strikes. This is quite obviously is able to deliver far greater munitions onto the target, and like I said, we are eagerly awaiting the bomb damage assessment reports from the Air Force, which I am sure would follow. રહ્યા છીએ કે આખરી રિપોર્ટ આવે અને આંકડાઓ જાહેર થાય, કારણ કે દેશની જનતા પણ માગશે. જે રીતે 40ની સામે 400 લાવવાનો જે આક્રોશ પ્રજામાં દેખાઈ રહ્યો છે એ પ્રાદેશિક સ્તરે પણ હોય અને ધીરે ધીરે હવે સમગ્ર દેશમાં એ માહોલ બની રહ્યો છે. સાહેબ, સવાલ એ થાય કે જે વિદેશ સચિવનું નિવેદન આપે અને મેં સાંભળ્યું છે, 20 વર્ષથી જૈશ એક્ટિવ છે પાકિસ્તાનમાં, બાલાકોટ પર પ્રહાર થયો. સવાલ એ છે કે બહાવલપુરમાં ક્યારે? કારણ કે હેડક્વાર્ટર અસદ મઝૂર કે એના સિવાયના જે આતંકીઓ છે ત્યાં છુપાઈને બેઠા છે. શું હજુ આવી જે કાર્યવાહી થશે? કારણ કે રોષની તો સીમા આપણે વટાવી ચૂક્યા છીએ, પરંતુ હવે દેશની સીમા પણ વટાવવી પડશે આતંકવાદ નાથવા માટે. તમારી વાત વિવેકભાઈ 100% સાચી છે. કારણ કે દેશમાં, સમગ્ર દેશમાં રોષ હતો કે આપણા જુવાનો ઉપર અને દેશમાં અવારનવાર આતંકવાદી હુમલા થાય છે, કન્ટિન્યુ છે, અને એટલે એનો બદલો લેવો જરૂરી છે. અને દેશના આ રોષને શાંત કરવા માટે પણ થઈને આવા હુમલા જરૂરી હતા અને આવો એક આ હુમલો કર્યો છે. પણ જે રીતે વિદેશ સચિવની જે સ્ટેટમેન્ટ આપવાની, નિવેદન આપવાની જે સાવધાની જે હતી, એ જોતાં લાગે છે કે આની ઇફેક્ટ કોઈ ખાસ જણાતી નથી. આઈ એમ વેરી સોરી ટુ સે ધેટ. અને આ જે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકની જે ઇફેક્ટ છે એ લગભગ એટલી જ છે, એના જેવું જ અત્યારે તો લાગી રહ્યું છે. જો વધારે ડિટેલ આવે એની આપણે રાહ જોઈએ. અત્યારે પાકિસ્તાન ડિનાયલ મોડમાં છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ, એ આપણે સમજી શકીએ એમ છીએ. પણ સાથે સાથે બીજા જે નિવેદનો આવે છે, બીજા જે પુરાવા આવે છે, બીજા જે કોઈ હકીકતો આપણી પાસે આવે એના ઉપર ઘણો બધો આધાર છે. પણ ફોર ધી ટાઈમ બિંગ દેશના નાગરિકો બહુ ખુશ છે. આને એક પ્રકારનું જો કહીએ તો વિશફુલ થિંકિંગ પણ કહેવાય કે આપણે કે આપણે જે રીતે ઈચ્છીએ એ પ્રમાણે જ બની રહ્યું છે. સો એ દેશ માટે એક સેટિસ્ફાઈંગ ક્ષણો છે, એમને સંતોષ આપે, ખુશ કરે એવી આ ક્ષણો છે. તો આપણે અત્યારે વધારે ઇમોશનલ બનવાને બદલે એઝ અ એક્સપર્ટ ઓર એઝ અ મેચ્યોર્ડ પર્સન, એક પરિપક્વ વ્યક્તિ તરીકે આપણે એની રાહ જોવી જોઈએ. વધારે વિગતો કેવી આવે છે, કેવા પ્રકારની આવે છે, કારણ કે આ ચૂંટણીલક્ષી પણ હોઈ શકે છે, ચૂંટણીનો માહોલ છે. અને જે એમણે કહ્યું કે ભાઈ પાકિસ્તાન તો લાયર છે,
તો એ રીતે જોઈએ, વિથ ઓલ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ ટુ અવર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, એમની પણ પ્રતિષ્ઠા સાચું બોલવા બાબતમાં કેટલી છે એ આપણે બધા જાણીએ છીએ. બિલકુલ, જે રીતે 14 ફેબ્રુઆરીનો તે દિવસ પ્રેમના દિવસને કાળો દિવસ બનાવીને મૂકી દીધો, 100 કલાકની અંદર જ ભારતીય સેનાની તાકાત હતી તે બતાવી દીધી, કારણ કે બંને આતંકીઓ કામરાન અને ગાઝી તેને ઠાર કરી દેવામાં આવ્યા. અને ત્યારબાદ જે પાકિસ્તાન તરફથી પ્રતિક્રિયા આવી અને તે પછી થોડા દિવસ ગયા, વડાપ્રધાનનો દમ જોયો અને તેમણે જે રીતે કહ્યું કે હવે નહીં છોડે, ત્યારબાદ પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાનની ફરી પ્રતિક્રિયા આવી કે શાંતિની અપીલ કરી. હવે જો વધારેમાં વધારે પાકિસ્તાન કરી શકે કે ઇન્ટરનેશનલ ફોરમમાં જશે, ત્યાં પ્રેશર કરશે કે ભારત તરફથી આ જે હુમલા છે તેને રોકવામાં આવે, આના ઉપર આપની શું પ્રતિક્રિયા રહેશે? બિલકુલ આપની વાત સાચી છે. પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ ફોરમમાં તો જશે 101% છે, પણ સાથે સાથે યુએનના ઓબ્ઝર્વર્સ પણ જનરલી લાઇન ઓફ કંટ્રોલ ઉપર હોય છે. હવે એમના તરફથી શું પ્રતિક્રિયા આવે છે? સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક વખતે તો યુએનના ઓબ્ઝર્વર્સે ના પાડી દીધેલી કે આવી કોઈ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થઈ નથી. હવે બીજી વાત એ આવે છે કે પાકિસ્તાન હવે આ પ્રશ્નને પણ યુએનમાં લઈ જશે કે કેમ, અથવા બીજી જે ફોરમ છે એમાં લઈ જશે કે કેમ, એ પણ વિચારવાનું રહ્યું. અને એમાં આપણી પ્રતિક્રિયા શું હશે, કારણ કે આપણે પણ સાવધાની તો બતાવી જ છે કે દાખલા તરીકે મિરાજ અને F-16 એ સામસામે આવી ગયા, અને જે રીતે આપણે એક ભારતીય તરીકે કહીએ કે આપણા મિરાજને જોઈને F-16 ભાગી ગયા, પણ એ F-16 અને મિરાજ એ એકબીજા સાથે હસ્તમિલાપ કરવા, હાથ મિલાવવા માટે નથી આવતા કે એકબીજાને કિસ કરવા માટે નથી આવતા. તો જો એ ખરેખર લડાઈના માટે જ આવ્યા હોય તો સામસામે એમાંથી મિસાઇલ છૂટે, રોકેટ છૂટે, અને એકાદ બે વિમાન આપણા, એકાદ બે વિમાન એમના, અથવા બની શકે એક જ સાઈડના, એ તૂટી પણ જાય. પણ આટલી હદે એ બધું ગયું નથી. એટલે લાગે છે કે આ એક પ્રકારનું કોસ્મેટિક પ્રકારનું એક કાર્યવાહી છે એવું અત્યારે ફોર ધી ટાઈમ બિંગ લાગે છે, પણ છતાં ડિટેલ આપણે એની. પણ સર, જે રીતે આપ વાત કરી રહ્યા છો, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક વખતે હું માનું છું ત્યાં સુધી જે રીતે પાકિસ્તાની સંરક્ષણ મંત્રાલયના પ્રવક્તા સતર્ક થયા છે અને સૌથી પહેલું ટ્વીટ જે તેમનું આવ્યું છે કે ભાઈ મિરાજને આકાશમાં જોયા છે, તો આ વાતની પુષ્ટિ તો છે ચલો, પરંતુ પાકિસ્તાનમાં પણ હવે બેઠકોનો દોર શરૂ થયો છે, એટલે પાકિસ્તાન પણ ક્યાંક સિરિયસ તો થયું છે એર સ્ટ્રાઇક પછી. બિલકુલ બિલકુલ. આમાં જ્યારે પણ આપણને એક પ્રકારના સમાચાર મળે, દાખલા તરીકે હમણાં સમાચાર આવ્યા કે કચ્છના પેલા નિધાનતા ગામમાં એકદમ બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો અને હલચલ મચી ગઈ, તો ખરેખર જો એ એટલું જ એ હોય તો વિજય રૂપાણીએ ત્યાંથી જ્યાં બી હોય અત્યારે ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ છે તો ત્યાંથી એમને ગાંધીનગર આવી જવું જોઈએ. આજે દાખલા તરીકે હમણાં પહેલા સમાચાર હતા કે ગુજરાતમાં દરેક ખાતાના વડાને પોતાના હેડક્વાર્ટરમાં રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. તો જે સીએમ છે, ચીફ મિનિસ્ટર, એ પોતાના હેડક્વાર્ટરમાં કેમ ન આવે? એટલે આ બધું સમગ્ર રીતે તમે જુઓ ને તો એના ઉપરથી તમને સમગ્ર પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવે કે ખરેખર શું ચાલી રહ્યું છે. અને એ હકીકત છે કે પાકિસ્તાનના આર્મી હેડક્વાર્ટરે એ કબૂલ કર્યું છે કે વહેલી સવારે ભારતીય વાયુસેનાના વિમાનોની હલચલ જોવા મળી હતી. જી બિલકુલ, એટલે કે એલર્ટ તો ભારત પણ છે, અને પાકિસ્તાન પણ એટલું જ એલર્ટ છે. જ્યારથી 14મી ફેબ્રુઆરીનો જે બનાવ બન્યો એ પ્રેમ દિવસનો, ત્યારથી બધા જ એલર્ટ છે. ચોક્કસ એલર્ટની આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે બદલો તો વાયુસેનાએ આપી દીધો છે. પડે પડની અપડેટ આપને બતાવતા રહીશું. પરત ફરીએ છીએ નાનકડા વિરામ.